السلام علیکم دوستو، ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کا واقعہ جو مولانا صاحب نے بیان کیا ہے، دھیان سے سنیں پورا۔ ایک بہت خوبصورت کنیز تھی، بہت خوبصورت، بلا کی خوبصورت۔ اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچے کہ یہ کیا بکتا ہے، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو۔ اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو۔ اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو۔ اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ربانہ انداز سے خرام ناز کر رہا ہو۔ اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو، اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو۔ اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو۔ وہ رقص سے طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی۔ اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی، خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو۔ ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے تھے، اور اب بہت دیر کرنے لگے ہیں۔ یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے اس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو۔ نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو۔ نمبر 3، جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن لوگ شور کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں، آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے۔ آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے، صرف تربیت کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے، مذہب سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ 30 سال 25 سال بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آنے دو، ابھی اچھا رشتہ آنے دو۔ ابھی اچھا رشتہ کیا کہا؟ ہمارے معیار کے مطابق آنے دو۔ ہمارے معیار اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے؟ یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے، کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے۔ آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا۔ معیار کیا ہے؟ دولت۔ معیار کیا ہے؟ اونچا مکان۔ معیار کیا ہے؟ سفید چمڑی۔ اللہ کے بندوں، اپنا معیار یہ نہیں ہے۔ بس اب بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں تھوڑی تشریح کے ساتھ، اگر ذوق سے سنو گے تو پوری بات کر کے بات مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز لوگ دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت خوبصورتی، حسن، بیوٹی۔ ایسا ہی حضور دیکھو، حضور پھر حضور ہیں۔ قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے وقت؟ کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ خوبصورتی مطلب کیا؟ آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی، سفید چمڑی، سب کو سفید چمڑی چاہیے۔ یہ چمڑیاں جو ہے نا ہمیشہ سفید نہیں رہتی۔ 18 سال میں انسان جیسا لگتا ہے، بتاؤ 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی لگتا ہے؟ 18 سال میں مکمل فٹ تھا، 55 سال میں آیا تو کیسا دکھتا ہے؟ ادھر سے پیٹ نکلا، ادھر سے کمر، ادھر سے گوشت، یہ ادھر چہرہ بڑھ گیا، وہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ اگر صرف بیوٹی دیکھو گے، صرف خوبصورتی دیکھو، نوجوان لڑکوں کی خاص طور، آج شریف بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی، شریف لڑکوں کو لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہیں۔ یہ تو اچھا نہیں دکھ رہا ہے، اس کو کیسا چاہیے؟ ہیرو چاہیے اس کو۔
लड़कियों को हीरो चाहिए और लड़कों को हीरोइन चाहिए। एक बात आपको कहूं, सच्ची सच्ची बात, देखो मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूं, आपका आदमी, और आपकी तरह बात करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद ये हजरात पता नहीं क्या कहेंगे कि किसको बुलाया था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हालांकि अल्लाह वाले लोग ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए अगर खांसी आ रही हो ना तो फिर दवा खांसी की ही देनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि भाई ये खांसी की दवा क्यों है, तो अगर खांसी ना होती तो खांसी की दवा ना देते। यही है ना, दवा वाले को, खांसी वाले को कैंसर की दवा तो नहीं दे सकते ना। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो ये मेरे जो नौजवान लड़के छोकरे हैं बच्चियां हैं, इनको मैं कहता हूं, ये जो हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़े हो ना, ये लोग घंटों मेकअप करके स्क्रीन के सामने आते हैं तो ऐसे दिखते हैं। इनको कभी नींद से उठने के बाद देख लो तो वो तुम्हारा गैरेज में पच्चरी करने वाला अच्छा नजर आए। ये कोई मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी तबीयत में नहीं है जलसों में हंसाना, क्योंकि ये हंसाने की और ये जोक की महफिल नहीं है, ये तो रोने रुलाने की महफिल, ये तो इस्लाह की महफिल, आखिरत याद दिलाने की महफिल है। मैं अपनी आपसे भी कहता हूं, आप वो चुड़ैल को जो 4 घंटे मेकअप करके आई है, हजारों रुपए उसने अपने चेहरे पर सर्फ किए हैं, उससे आप कंपेयर करते हो किचन में बैठकर रोटी बनाने वाली लड़की को? कहां वो स्क्रीन पर आकर जिना करने वाली जानिया औरतें जो स्क्रीन पर आकर के नाचती है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो जिना करवाती हैं वो आपको पता है सब, वो नाचने वालियां, जिना करने वालियां, आबरू बेचने वालियां जो स्क्रीन पे जिना करती है, उनसे आप कंपेयर करते वो हजारों रुपए का मेकअप खर्च करने वाली के शरीफ रोटी बना रही है जो घर में उसकी। कभी उसको नींद से उठता हुआ देख करके खड़ा कर, और फिर जिसके साथ तू निकाह करना चाहता है उसको खड़ा कर। उसकी उस लांती सूरत से ज्यादा इसकी शराफत का नूर तुझे नजर आएगा। आप क्या कंपेयर करते हैं? आप मेकअप को दिल दे बैठे। अच्छा चले, अगर कोई वाकई सफेद चमड़ी भी हो तो मैं आपको एक बात सुनाती हूं। हुस्न हमेशा नहीं रहता, और हुस्न जो है ना, हुस्न चमड़ी की सफेदी का नाम नहीं है। हुस्न की तारीफ आज मुझसे आप सुन लें। हुस्न कहते हैं इश्क वाला दिल हो, इश्क रसूल वाला दिल हो, और सुन्नत रसूल वाला किरदार हो, ये है हुस्न। चमड़ियां अहमियत नहीं। चमड़ी, मेरे भाइयों, अगर आप सफेद चमड़ी को खूबसूरती का नाम देंगे तो हजरत बिलाल के हुस्न को क्या नाम देंगे आप? सोचिए ना जरा। तो सिर्फ चेहरे मत देखो, सीरत भी देखो। और एक बात यह भी कहता हूं, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप होंगे तो वो दीनदार औलाद को जन्म देंगे। इसीलिए गौसे पाक ने लंगड़ी कबूल किया, लूली कबूल किया, अंधी कबूल किया, गूंगी कबूल किया, लेकिन साहिब किरदार कबूल किया। और फिर आप जानते थे लंगड़ी चल जाएगी, लूली चल जाएगी, अंधी चल जाएगी, गूंगी चल जाएगी, क्योंकि लंगड़ी माँ लंगड़ा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। कितनी भी लंगड़ी हो, कैसी भी लूली हो, लेकिन है तो नेक बाप की बेटी, चलो निकाह में ले लो। हालांकि वो लंगड़ी लूली ना थी, आप बार बार का किस्सा सुन चुके हैं, लेकिन थी कितनी पाक दामन का। लंगड़ी इसलिए कि घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए कि कभी उसने अपने हाथ से हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि कभी ना झूठ बोला ना कभी गीबत की, और बहरी इसलिए कि कभी खुदा की नाफरमानी की बात उसके कान में नहीं पहुंची। तो फिर उस मां से फिर बेटा जो पैदा हुआ वो सिर्फ वली नहीं था, बल्कि वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। तो याद रखें, जब माएँ नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। एक बात यहां याद आई, नौजवान अपनी इस्लाह करें। सफेद चमड़ी, फिर उसके बाद जब वो सफेद चमड़ी लाते हैं ना तो फिर वो तमाशा होता है घर में। फिर आगे कहते हैं हजरत सुनती नहीं है, तो तुमने किसको उठा के लाया? जब आप हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप हंस लें तो शादी का मौका है, मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन ये बात कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको तो रात दिन अपने हुस्न पर नखरा है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती। सब खूबसूरत लोग ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ भी कुछ खूबसूरत लोग हैं, बड़े शरीफ हैं।
ہاں بس لیکن شریف وہ ہیں خوبصورت لوگ جن کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے. سن لیجئے بات عرض کروں نا, آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ شادی کی محفل عرض کرتا ہوں. بابا فرید سرکار کے یہاں ایک بہت خوبصورت کنیز تھی, بہت خوبصورت, بلا کی خوبصورت. اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچے کہ یہ کیا بکتا ہے, لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو. اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو. اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو. اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کی کے پھول ہو. اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ربانہ انداز سے خرام ناز کر رہا ہو. اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو. اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو. اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو. وہ رقص سے طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی. اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی. خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی, لیکن بابا فرید اتنے اللہ والے تھے کہ اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. گھر میں کنیزیں کئی کئی سال رہتی تھی, وہ کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے. ان کا یہ تقویٰ تھا, حالانکہ دیکھ سکتے تھے لیکن دیکھا نہیں تھا. ایک دن ایک نیا مرید ہونے کے لیے نیا نویلا مرید آیا. اس مرید کو کچھ سامان دیا, کہا بیٹا یہ ہمارے گھر پہنچا دو. مرید گھر سامان دینے کے لیے گیا. وہ کنیز آئی سامان ریسیو کرنے کے لیے. گھر کی عورتیں تو نہ آتی تھی, کنیز کو بھیجا. کنیز کو دیکھا تو ڈھیر ہو گیا. نیا نویلا مرید تھا, بھی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی اس کی. اتنا بھی خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک نظر دیکھا اب پاگل ہو گیا. اس سے عشق کر بیٹھا. حضرت کی خانقاہ میں نہیں آیا, واپس گھر چلا گیا. اس وقت تک کے پیر صاحب لوگ مرید پر بڑی نظر رکھتے تھے. سب کے نام بھی ان کو پتہ ہوتے تھے, سب کا حال بھی, سب کے بارے میں پوچھتے بھی تھے. کچھ دن گزرے تو بابا صاحب نے, ہم لوگ سرکار بابا فرید کو بابا صاحب کے سلسلہ چشتیہ کا بڑا امام محسن ہے سلسلہ چشتیہ کا, جس نے چشتیت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. دو ایسے ہیرے تراشے کہ جس سے چشتیت کے ڈنکے بج گئے. ایک نظام الدین محبوب الہی, ایک مخدوم علی احمد صابر کلیر. جس کے مرید ایسے ہو وہ پیر بابا فرید کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. بہرحال یہ عنوان میرا سرکار بابا فرید کا نہیں, لیکن ذکر آ گیا تو بات کر رہا ہوں. تو آپ نے مرید کے بارے میں, ارے وہ میرا فلاں مرید نہیں دکھتا. تو دوسرے مریدوں نے کہا سرکار وہ تو آپ کی کنیز کا عاشق ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا. وہ دل دے بیٹھا آپ کی کنیز کو, بھول جاؤ اس کو. سرکار بابا فرید نے کہا مرید بھولنے کے لیے نہیں ہوتے, بلاؤ اس کو. مرید آیا, شرمندہ تھا, نظریں نیچے. سرکار نے کہا کیا بات ہے بیٹا, کچھ سن رہا ہوں, صحیح سن رہا ہوں؟ حضور ہمت نہیں ہے, لیکن آپ نے جو سنا ہے صحیح ہے کہ آپ کی کنیز پر دل آ گیا. کوئی بات نہیں بیٹا, دل کی بات ہے, آ گیا کوئی بات نہیں, لیکن اللہ والوں کا اصلاح کا انداز دیکھ. میں وہ کنیز کو بلاتا ہوں, دیکھ لے وہی ہے کہ دوسری ہے. اس کو بلایا, یہی ہے جی سرکار یہی ہے. بیٹا ہمارا وعدہ, انشاءاللہ ٹھیک ایک ہفتے میں ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے, جا تیاری کر. اب کیا ہوا, وہ تو خوش ہو گیا. بھائی جب کسی بندے کو انہونی چیز مل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی, تو خوش ہو گیا. جا تیاری کر, یاد رکھنا یہی ہے نا, ہاں یہی ہے, بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے جا. جیسے وہ مرید گیا, بابا فرید سرکار نے کہا اس عورت, اس لڑکی کو جلاب کھلاؤ. جلاب اس طرح کھلائے جائیں کہ یہ زندہ رہیں, اور اس کو دن میں چند مرتبہ بیت الخلا جانے کی حاجت ہو. یعنی اس میں تھوڑی کمزوری آئے, یعنی اس پہ ظلم بھی نہ ہو لیکن اس میں تھوڑی کمزوری آ جائے. ایک ہفتہ اور اس کے لیے پابند کر دیا کہ یہ جہاں بیت الخلا کرے اس کے نیچے ایک ہانڈی رکھ دو, اس کی بیت الخلا کی گندگی جمع کرنا. یہ عجیب بات تھی. اب وہ جہاں بیت الخلا کرتی وہاں ہانڈی رکھی ہوئی تھی,
वहीं पर वो बैतुल खला कर रही। जाहिर सी बात है कि जब कोई बंदा उसको जुलाब खिलाए जाएंगे तो लूज मोशन ही होंगे, और वो जमा होता रहा। एक हफ्ते के बाद अब वो बिल्कुल कमजोर सी, मरियल सी, अब जिसके चेहरा का उभार था, रुखसार उभरे हुए थे, अंदर को चले गए, आंखें धस गई, आंखें भरी भरी थी, सूनी सूनी हो गई, बाल ऐसे लगने लगे, झड़ने लगे। एक हफ्ते के अंदर बाल, अल्लाह अकबर, यूं लगते थे ये किसके बाल है, कैसे। हफ्ते भर में ऐसी दुबली पतली हुई कि लगती थी कि कोई मरियल सी है। जब वो आया तैयारी करके, कहा बेटा निकाह से पहले एक बार फिर देख ले, वही है कि दूसरी है? का यही है। हुजूर ये वो नहीं है, अल्लाह की कसम वो नहीं है, हमारे साथ मजाक हो रहा है। आपने, मैं अल्लाह की कसम ये वही है। फिर हुजूर आप झूठ नहीं बोल सकते, हुस्न कहां गया? बाबा फरीद से कहा हुस्न कहां गया? फरमाया तूने इससे प्यार नहीं किया था, इसकी खूबसूरती और ब्यूटी से प्यार किया था, वो मैंने निचोड़ लिया, वो मैंने खूबसूरती निचोड़ ली बेटा। तुझे इंसान से प्यार नहीं था, तुझे हुस्न से प्यार था, वो हुस्न मैंने निचोड़ लिया। कहा वो हुस्न कहां है? कहा लाओ हांडी। हांडी खोली गई, सब बदबू से परेशान, ये है उसका हुस्न। कहा ये क्या है? कहा हुस्न निचोड़ लिया है। तब उसको समझ में आया, जिसको मैं खूबसूरती कह रहा था वो तो बदबू के सिवा कुछ नहीं। इसलिए जो लड़कियां सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखती है, जब शौहर का हुस्न ढलता है तो फिर बहुत सारे लोग कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। लड़के जो सिर्फ चेहरे की सफेद चमड़ी और खूबसूरती देखते हैं, जब हुस्न ढलता है तो कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। फिर दूसरी बात फरमाया लोग सिर्फ नसब देखते हैं। फिर फरमाया लोग सिर्फ दौलत देखते हैं। फरमाया खूबसूरती सिर्फ देखकर निकाह मत करो, सिर्फ नसब देखकर निकाह मत करो, सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करो। अगर निकाह करना है तो फरमाया दीनदारी देख करके निकाह किया करो, इसलिए कि उम्र बढ़ती जाती है, दीनदारी बढ़ती जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे घर में बच्चियां बैठी, हम निकाह करने के लिए कहां ढूंढ रहे हैं? मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब। मैं एक तरीका बताता हूं, बच्चियों को अगर रिश्ता करना है पहले खानदान में देखो। कहां देखो? खानदान, उसकी बरकत है। खानदान में अगर निकाह करोगे ना, भाई बहन, ये करीबी रिश्ते में, तो वो देखे भाले होंगे। एक अपना मियार होता है, गरीब एक कर लो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह किए सब खानदान में। देखिए 2 बेटियां दी सैयदना उस्मान गनी। ये उस्मान गनी कौन है? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला हुजूर की दादी के रिश्ते से, हजरत उस्मान गनी जो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार लगते हैं, दादी के रिश्ते से। 2 बेटियां वहां दी। उसके बाद एक बेटी मौलाए कायनात को दी, जो सगे चचा के बेटे का, सगे चचा का बेटा, सगे चचा का चचाजाद भाई, उनको दिया। जिस वक्त मौला अली से रिश्ता हुआ उस वक्त तो मौला अली के पास खुद का अपना मकान भी नहीं था। मौला अली ने ज़रा बेची, ज़रा, और ज़रा बेच करके मेहर अदा किया। फिर उसके बाद इमाम हसन ने अपने बेटे इमाम हसन मुसन्ना का निकाह इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा के साथ किया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका निकाह इमाम हसन की बेटी के साथ हुआ। देख रहे हैं आप यूं। फिर उसके बाद देखें सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, उनके भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा कासिम, उनका निकाह हुआ उनके चचा के बेटी के साथ, अस्मा बिनते अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनके साथ। देखते चले जाएं, ये इस तरीके से रिश्ते में, खानदान के अंदर रिश्तेदारियां होती रही। और आज हम क्या सोचते हैं? मालदार चाहिए, इसलिए खानदान छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। फिर क्या होता है? खानदान की बेटियां कोई कर नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश है, पहले अपने करीब में देखो, अपने भाइयों की बेटियों को देखो, बहनों की बेटियों को देखो, रिश्तेदारों को निभाओ। और एक बात कहूं, दूसरे के साथ नेकी करोगे तो एक सवाब मिलेगा,
اور اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے تو دو ثواب ملے گا، ایک تو نیکی کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اس لیے میری گزارش ہے، آج بیٹیوں کی یہ درگت نہ ہوتی اگر آج مسلمان سنت پر عمل کرتا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے قریبی رشتہ دار میں نکاح کر لو تو بچے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ امام حسن کی شہزادی امام زین العابدین کے نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟ امام حسین کی شہزادی امام حسن کے بیٹے کی نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟ ارے عیب کیا بیان کرتے، سنو کیسے کیسے بچے پیدا ہوئے۔ امام حسن مصنع کا نکاح سیدہ بی بی سغرا کے ساتھ ہوا، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ المحس کہتی ہے۔ عبداللہ المحس سے اللہ اکبر جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا موسیٰ الجون کہتی ہے۔ موسیٰ الجون سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ کہتی ہے۔ عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا داؤد کہتی ہے۔ داؤد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا سید محمد کہتی ہے۔ سید محمد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے موسیٰ ثانی کہتی ہے۔ موسیٰ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے اللہ اکبر سید عبداللہ الجیلی کہتی ہے۔ عبداللہ الجیلی جو پیدا ہوا اس کو حضرت زائد کہتی ہے۔ زائد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتی ہے۔ اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب اس نسل کو دیکھتے ہیں تو بریلی کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی۔ اگر اللہ چاہے تو مغرب سے بھی لے آؤ گے، مشرق اور مغرب سے۔ اگر عیبدار اولاد دینا ہوگا تو تب بھی دے گا، اور سگے بھائی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لاؤ گے، اور اللہ خوبصورت دینا چاہے تو دے گا۔ اس لیے اپنے شادی سیکھو، نکاح سیکھو۔ اب نکاح، آخری بات کرنے لگا، نکاح میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بینڈ بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں۔ اور ایک بات مجھے پتہ چلی، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا، لیکن دوسرے علاقوں میں چونکہ آپ کی دعاؤں سے آپ جانتے ہیں میں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، اب رت جگہ میں تاش کے پتے اور جوا کھیلتے ہیں لڑکے منڈپ میں بیٹھ کے، شراب پیتے ہیں شراب۔ ہمارے بچپن میں بارات میں اگر سگریٹ بھی بانٹتے تھے نا نوجوان لڑکے، تو بڑوں سے چھپ کے بانٹتے تھے، وہ بھی بڑے ڈانٹتے تھے اگر دیکھ لیتے تھے سگریٹ بٹ رہی ہے شادی میں، اتنے بدماش ہو گئے تم لوگ۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ حکے چل رہے ہیں، حکے میں بھی نشے کی چیز رکھی جا رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، اور جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں لعنت برس رہی ہے۔ بولو جس کے منڈپ میں لعنت برسے گی اس کی شادی میں لعنت نہیں برسے گی؟ جہاں تاش کھیلا جائے گا، تاش، جوا، جس کے بارے میں فرمایا گیا جس نے جوا کھیلا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو شادی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کے آنگن میں شادی میں جوا کھیلا جائے گا، لعنت والا کام، شراب پیا جائے گا، لعنت والا کام، پٹاخے پھوڑے جائیں گے، لعنت والا کام، بینڈ باجے بجائے جائیں گے، ڈی جے بجایا جائے گا، لعنت والا کام۔ جب لعنت برسے گی نکاح کے وقت تو رحمت کیسے آئے گی زندگی میں؟ نعت شریف پڑھو، محفل میلاد کرو، حضور کی محفل سجاؤ تاکہ رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ کے بندو زندگی گزارنا سیکھو۔ اور جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، نکاح بس اینڈ ہو رہا ہے، نکاح آخری بات، نکاح صرف جنسی تسکین کا نام نہیں ہے۔ یہ کسی اور قوم میں ہوگا جنس کی تسکین کا نام، یوز کرو چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں نکاح یہ ہے، ایک دوسروں کے دل میں اترنے کو نکاح کہتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس بننے کو نکاح کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بننے کو نکاح کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دوں کہ تو میں ہو جا اور میں تو ہو جاؤں، اور تو اور میں کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور اس نکاح کی برکت کیا ہے وہ سن لیں۔ ہم لوگ جب نکاح کرتے نا، نکاح، بیوی بیمار ہو جاتی تو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، ہم تو بیویوں کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اما جان ام المومنین خدیجہ پاک کا وصال ہوا، حضور بکری ذبح کرتے تھے تو کہتے تھے پہلے یہ بکری کا گوشت خدیجہ کے رشتہ داروں میں اور ان کی سہیلیوں میں بٹے گا، اس کے بعد میں کھاؤں گا، تاکہ خدیجہ کی روح کو اس کی وجہ سے خوشی مل جائے۔
देखा, बाद विसाल भी याद रखा। हम लोग वो लोग हैं। अब मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, बच्चियों सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी के बहकावे में मत आओ कि मुसलमान बीवी को अच्छा नहीं रखते। वल्लाह जो सच्चा मुसलमान होगा उससे अच्छा बीवी को कौन रखेगा। अरे लोग तो आज भी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमारा कलेजा है। मैं लोगों को कहता हूं कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारतें बनाते हैं। ये तो अपनी बात है, अपनी निशानी है। ये ताजमहल नहीं देखते, ये है मुसलमानों का। मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत है। जो आखिरी बात कहने चला तो उसको सुन ले। अगर आपको नसीहत खास, मर्द क्या सोचता है कि बीवी उसको मारना ये मर्दानगी है, तलाक की धमकी देना ये मर्दानगी, उसको कनीज बना के रखना ये मर्दानगी है, उसको कुछ बोलने नहीं देना ये मर्दानगी है। ये सब नामर्दी है। मर्दानगी क्या है? बीवी कह रही हो सुनो और मुस्कुराओ, बोलने दो उसको। वजह, जबान हमेशा कमजोर लोगों की चलती है। तवज्जो है? जो जितना कमजोर होगा उसकी जबान उतनी ज्यादा चलेगी। मिसाल, जब आदमी जवान होता है तो पूरे जिस्म में ताकत होती है, इसलिए आदमी जवानी में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन बुढ़ापे में तो पहलवान हो जाता है। बोलो, पहलवान होता है। बोलिए भाई, क्या होता है बुढ़ापे में? कमजोर हो जाता है। ये कमर दुख रही है, वो घुटने दुख रहे हैं, वो जोड़ में दर्द है, वो बीमारी है, ये शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बुढ़ापे में फिर आदमी करता क्या है? एक जगह खटिया बैठा रहता है कुर्सी पे, और क्या करता है? बोलता ज्यादा। बचपने में बच्चे ज्यादा बोलते हैं, बुढ़ापे में बुढ़े ज्यादा, क्योंकि बचपना भी कमजोर होता है और बुढ़ापा भी। तो निशानी क्या है? जो जितना कमजोर होगा वो उतना औरतें कमजोर होती, उनको बोलने की आदत है। और अल्लाह ने उनको बोलना ज्यादा इसलिए सिखाया। तवज्जो, बोल दूं क्यों सिखाया? इसमें भी हिकमत है। हमें कोई एतराज नहीं है, बोलो, ज्यादा बोलो, मगर क्यों? क्योंकि बच्चे माँ के करीब रहते हैं। अगर माँ कम सुखन होगी, माँ नहीं बोलेगी, तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा? इसलिए जिसके पास बोलने की तरबियत लेना है तो उसको अल्लाह ने बोलने की ज्यादा तौफीक दी, इसलिए बोलती रहती है, बोलती रहती है। मर्दों का काम है मुस्कुरा के सुन ले, कुछ टेढ़ी तबाड़ी भी करती है, सुन ले। वजह, आका फरमाते तुम में सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा पी जाए। तलाक देने वाले नामर्द हैं, औरतों को पे जुल्म करने वाले नामर्द। सुन ले, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको बात करना है मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं दलील देने के लिए तैयार हूं। मारने पीटने वाले, बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, जो बीवी को मारे ऐसा है जैसे थूक के चाटने वाला, और दिन को मारेगा लेकिन रात तो उसी के साथ गुजारेगा। तो जिसके साथ रहना उसको मारते। इस्लाम में मारने का तस्वुर नहीं है बीवी को। तो आप कहेंगे यार वो तो मुंह चलाती। मैंने कहा उसका मुंह चलाना भी अपने लिए फायदेमंद है। कितना फायदेमंद है? वो जो आखिरी बात कहने चला था उसको सुने, बात पूरी कर दो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। उस बुजुर्ग को दुनिया शेख अबुल हसन खरकानी कहती है। नाम सुना इनका? ये अबुल हसन खरकानी कौन है पता है? जब महमूद गजनवी एक जंग को बार बार हार गया तो अबुल हसन खरकानी के पास गया, कहा सरकार मैं जंग हार रहा हूं, जीत नहीं पा रहा हूं, कुछ अता करें। तो अपना जुब्बा दिया, कहा जंग में मेरा जुब्बा रख के दुआ करना, मेरे जुब्बे से की बरकत से अल्लाह तुझे फतह देगा। और महमूद ने खरकानी का जुब्बा रख के दुआ की, अल्लाह फतह दे, अल्लाह ने फतह दी। जिसका जुब्बा इतना कीमती हो, जिसके वसीले से दुआ कबूल हो, कितना अजीम आदमी होगा अबुल हसन खरकानी। इत्तेफाक से एक बहुत बड़ा फलसफी, यानी दुनियावी एजुकेशन का माहिर, फलसफे में बहुत माहिर, वो हजरत का मोतकीद हो गया, बल्कि मुरीद हो गया, फलसफी मुरीद हो गया। तवज्जो करना, तवज्जो है ना आपकी? ये बात एंड हो रही है। घर में अच्छे से रहो, स्टेज पर तो सभी अच्छे से रहते हैं, जलसे में सभी अच्छे से बैठते हैं। घर में अच्छा रहना सीखो। और आका फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है
जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। सालन में नमक ज्यादा होने पे आंख दिखाते हो, चाय आने में देर हो गई तो आंख दिखाते हो, मां बहन की गालियां देते हो। गाली देना फिस्क है। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। तो जब आम मोमिन को गाली देने से जबान पे कलेमा नहीं आता, तो बीवी को मां बहन की गाली दोगे तो तुम्हारी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? बीवियों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है तुमसे। बीवियां तो कमजोर है, जितना दबाना चाहो दबा लो, मगर सुन लो हदीस पाक का मफहूम है, जिसने औरतों पे जुल्म किया होगा अगर वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, अल्लाह उसकी नेकियों को कयामत के दिन रेजा रेजा कर देगा। उसकी नेकियों को जर्रा जर्रा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होगा। जुल्म मत करो। जिसने माँ बाप छोड़े, बचपन की सहेलियां छोड़, सब छोड़कर तुम्हारे पास आई, तुम उस पे जुल्म करते हो। हाँ, लेकिन ये भी कहता हूं सर पे भी मत चढ़ाना। ऐसा ना हो कि बीवी को इतना सर पे चढ़ा लो, कहते तेरे माँ बाप को छोड़ दे, तो कहा जी जी लब्बैक छोड़ दिया। ये भी नहीं हो। देखो इस्लाम में एतदाल, ना बीवी सर पे चढ़ाने की चीज है, ना पैर में पहनने की चीज है। वो बाईं पसली से दिल के करीब से पैदा हुई है, वो दिल में रखने की चीज है। ना सर पे उठाओ ना पैर में बिठाओ, उसको दिल में रखो। जिसकी जो जगह है उसको वहां बहुत प्यार करो, लेकिन लगाम भी कस के रखो। हाँ, ये भी जुल्म भी मत करो, लेकिन कंट्रोल रहना, इतना कंट्रोल रहना चाहिए कि अगर आंख बड़ी करके देख लें तो फिर अटेंशन हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं कि जिनको आंख बड़ी करके अगर देखने वाला देख लेता है तो फिर कई महीने तक के सारा मामला दुरुस्त हो जाता है। तो आपका कंट्रोल ऐसा होना चाहिए, ना गुलामी करो और ना जुल्म करो। बार बात आ गई तो तवील भी हो रही है, इसका ख्याल भी है, लेकिन बात खत्म भी होती है। शादी की महफिल है, आप बहुत अच्छा सुने। कभी कभी बहुत बड़ी महफिलों में भी लोग बहुत अच्छा नहीं सुनते, और कभी कभी बहुत बड़ी महफिल नहीं होती लेकिन लोग अच्छा सुनते, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। और आपने ऐसी महफिल सजाई है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बोलने में, लेकिन अब बहुत देर तक नहीं, क्योंकि हमें भी फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट ना छूटे, उसका भी हमें ख्याल है। तो अबुल हसन खरकानी का एक मुरीद हो गया, दुनियावी एजुकेशन रखने वाला आदमी, फलसफी। अब दुनियादार लोग बहुत कम अल्लाह वालों से मुतासिर होते हैं। मुरीद जल बेचारे ये गरीब लोग होते हैं, वो होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, और पढ़े लिखे लोग बहुत कम मुरीद होते हैं। वो तो खुद ही पीर बने होते हैं, हम किसी से मुरीद नहीं। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी बात है। हाँ, तो लेकिन कुछ पढ़े लिखे होते हैं, शरीफ होते हैं, और सभी पढ़े लिखे शरीफ होते हैं, पर मिजाज अलग अलग होते हैं। चले बात करते हैं। उसको याद आई अबुल हसन खरकानी सरकार की। वो सोचा कि हजरत से चलो आज घर पे मिल लेते हैं। जैसे दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई खातून की, कौन? और कहा कि मैं फुला फुला हूं, क्या काम है? तो कहा कि हजरत शेख अबुल हसन खरकानी से मुलाकात करना है। कहा हजरत शेख अबुल हसन खरकानी? वो मक्कार कब से इतना नेक हो गया? वो कब से हजरत हो गया? वो कब से शेख हो गया? ये सुना तो ये पैर इनके कांप गए। कहा मोहतरमा आप कौन? कहा उसकी बीवी हूं। अब ये तो बेचारा सोचा यार, जिसकी बीवी जिसको मक्कार कहे, ये तो फिर मामला गड़बड़ है। अब इसकी अकीदतों का शीश महल अभी चकना चूर होने को था कि कुदरत ने रहनुमाई की। पीछे दूसरा अच्छा वाला पीर भाई खड़ा था। उसने कहा जनाब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात हुई? यार वो हजरत की भी हजरत को मक्कार कहती है। चुप, खामोश रहे। हजरत यहाँ नहीं मिलेंगे, हजरत अभी आ रहे हैं। हजरत को देखा तो हजरत किस तरह आ रहे थे? लकड़ी लाने गए थे जंगल। लकड़ी, ये अल्लाह वाले लोग, ये अपने घर की लकड़ियां भी खुद ही लाते थे। और आजकल हम लोग कैसे अल्लाह वाले बन गए कि अपना जूता भी पहनने में शर्म आती है हमें। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिर। हम कब बनेंगे अल्लाह वाले? हैं? हाँ, जूता पहनाना ये आपकी सादत है। अपने बुजुर्गों को बिल्कुल पहनाया करो, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना काम कोशिश करें कि अपने हाथ से। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए।
بلکہ لوگوں کا تو محبت اتنی ہے کہ لوگ مجھے بھی پکڑ کے چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائیو جو 60 کے اوپر لوگ آئے نا ان کو پکڑ کے چلایا کرو. ابھی میں عمر کے اس حصے میں کہ میں بھی کسی کو پکڑ کے چلا سکتا ہوں, لیکن لوگ مانتے نہیں, مجھے بھی پکڑ کے لاتے ہیں اسٹیج پہ. بہرحال یہ محبت ہے آپ کی. اور بات یاد رکھنا, خدمت کیا کرو, کیونکہ اللہ والوں کی خدمت سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو برسوں کی محنت سے نہیں ملتا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ کی نالین حضور کو پہنا دی. سرکار نے فرمایا تو نے میری نالین مجھے پہنا دی ہے, اللہ پل صلات پر تیرے قدم کو سلامت رکھے. اور وہ آئی تو نالین اپنے مرشدوں کی سنبھالا کرو, پنایا کرو, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہمیں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو کہا اتنے بڑا عالم بننے کا راز ایک ہی تھا, حضور جہاں نالین اتار دیتے تھے میں جھٹ سے اٹھا لیتا تھا, اور آستین بڑی سلاتا تھا ان دنوں میں, آستین میں چھپا کر سینے سے لگا کر, جب تک حضور کام میں لگے رہتے بیٹھا رہتا. حضور کی نالین سینے سے لگاتے لگاتے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا. لوگ کتابیں پڑھ کے وہاں نہ پہنچے جہاں رسول اللہ کی نالین نے پہنچا دیا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ حضور کی نالین ہے. نالین اتنا بڑھا دیتی ہے, جہاں تک کتابیں نہ لے گئی وہاں تک حضور کی نالین لے گئی ہے. اللہ اکبر. تو اندازہ فرمائے کہ ادھر آؤ اس فلسفے کا, ادھر آؤ کا وہ مرشد ادھر گئے کام سے, ادھر آ رہے مرشد آ رہے ہیں. اچھا اب مرشد آ رہے لکڑی لے کے, کیسے؟ شیر پہ بیٹھے, روزانہ سر پہ رکھ کے لاتے تھے کیونکہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ کیا ڈرامہ ہو گیا, ادھر کیا معاملہ ہو گیا, سمجھ گئے پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. ارے جو بے خبر ہو وہ پیر کیسا, جس کا ضمیر روشن نہ ہو وہ پیر کیسا. آج سمجھ گئے, روزانہ سر پہ لکڑی آتی تھی, آج شیر پر, اور سانپ کا چابک بنایا. اب آج کل کچھ لوگ سوچیں گے یار یہ سب کہانی قصہ ہے. کہانی قصہ نہیں, ہمارے پاس آ کے بیٹھو بتائیں گے. قرآن اور حدیث میں اس کی نظیر ملتی ہے. ہاں کہ شیر بھی کسی کی غلامی کر سکتا ہے, لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب کے غلام ہیں؟ شیروں نے ان کی غلامی کی ہے. ہمارے پاس روایتیں ہیں. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا, شیر پر بیٹھے ہیں, لکڑیاں ہیں شیر پہ رکھی ہوئی, ہاتھ میں سانپ کا چابک ہے. اب اس طرح آتے فلسفی نے دیکھا, سمجھ گیا وہ جھوٹی ہے. اب وہ شیش محل جو چکنا چور ہونا تھا وہ سلامت رہے گا, کیونکہ کرامت دیکھ لی نا. جیسے سرائے پیر چومے کا سرکار, کچھ نہیں کہنا, میری تو عقیدتوں کا شیش محل چکنا چوری ہوا تھا. اگر یہ اللہ کا بندہ رہنمائی نہ کرتا, میری گزارش حضرت, میں آیا تو بدزن ہونے کے قریب تھا مگر بچ گیا. کوئی آئے گا آپ سے بدزن ہوگا, بیعت توڑے گا, آپ کا مخالف ہو جائے گا, اس کو پہلی فرصت میں گھر سے نکالو, اس کو طلاق دو آپ, ورنہ بہت نقصان پہنچائے گی یہ عورت آپ کو. حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا, کیا کہا؟ اس کو طلاق دو؟ ارے وہ میری بیوی ہے, میری بیوی کے خلاف بکتے ہو؟ وہ میری محسنہ ہے, اس کے احسانات ہیں مجھ پہ. کہا حضرت وہ مکار کہتی ہے, دغاباز کہتی ہے, آپ کا نام لیتی ہے, آپ کہتے ہیں احسان ہے, محسنہ ہے, آپ طلاق نہیں دیں گھر سے. کہا بیٹا یہ شیر پہ سواری, یہ ہاتھ میں سانپ کا چابک, یہ جو کرامت دیکھ رہے ہیں نا, یہ نفل نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے, وہ مجھ پہ ظلم کرتی ہے اور میں اس کو برداشت کر کے صبر کرتا ہوں, اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دی. سمجھا؟ تو صرف تسبیح مصلے سے ولایت نہیں ملتی, کبھی کبھی بیوی کے ظلم کو صبر کرنے سے بھی اللہ ابو الحسن خرقانی جیسوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ دنیا ہے, کچھ برداشت کر لو, کچھ کہہ دو, کچھ سن لو. یہ سوچو کہ آپ نے کسی حور سے نکاح نہیں کیا ہے, آپ نے کسی انسان سے نکاح کیا ہے, اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.